салом бинандаи азизи барномаи ахбори озодӣ. Ман Зарангези Наврӯзшо бо ҷамъи ҳамкорон хабарҳои охиринро тақдими шумо мекунем. имрӯз 21 сентябр аст. нахуст нигоҳе ба чанд мавзӯи барнома. сокинони зарардидаи деҳаи Чорқишлоқи Исфара ба поксозии харобиҳои муноқиша шурӯъ карданд. қиссаи ду бародар аз шаҳраки Шуроби Исфара ки дар рӯзҳои муноқиша дар марз аз ҳамлаи ҳавоии бесарнишин ҷон ба саломат бурданд. Дидем снаряд омада зад ки вақти дарк шуданду дар дасти ман заду мана гирифта қуронд. ва бо фармони Путин муҳоҷирон бар ивази хизмат дар артиш ба осонӣ соҳиби шаҳрвандӣ мешаванд. ҳомиёни ҳуқуқ мегӯянд муҳоҷирон бояд ба ин ваъда дода нашаванд. метавонанд ки дар дилхоҳ вақт шаҳрвандии шуморо бекор кунанд. дар муноқишаи марзи миёни Тоҷикистону Қирғизистон манзили даҳҳо сокин тахрибу валангор шудааст. ҳаҷми пурраи хисороти расида ба мардум ҳоло дақиқ нашудааст. сокинон дар деҳаҳои назди марзӣ ҳанӯз аз ваҳшати ҷанг ба худ наомада ба поккории харобиҳои манзилу заминҳои худ шурӯъ карданд. маълум нест ки то расидани сардиҳо онҳо фурсати сохтан ё таъмиру босозии хонаҳояшонро хоҳанд дошт ё не. ҳамкорони мо ба деҳае сафар карданд ки субҳи барвақти 14 сентябр мавриди ҳамла қарор гирифт. мумин аҳмадӣ гузориш медиҳад. сокинони деҳаи Чорқишлоқ осори харобиҳои муноқишаи рӯзҳои 14 то 17 сентябрро пок мекунанд. дар ин деҳаи ноҳияи Исфара ки дар марзи Тоҷикистон бо Қирғизистон ҷой дорад, даҳҳо манзили зист хароб шудааст. ин деҳа субҳи рӯзи 14 сентябр мавриди ҳамла қарор гирифт. Абдуллобек Юсупов бехона шудааст. ҳодиса ҳамин шуд ки дар вақти соати 5:30-6 саҳар буд. ҳамин ахбора аз тарафи Қирғизистон тиру тӯфангу ҳамин ки зад моя. мо гурехтем. бачаҳома гирифтем, ҷонома гирехтем. ҳама кӯчаҳомонда бемалол гашта намешавад, меандозад. дар 65 солагӣ бехону дар мондан, мана хонаҳо валангор аст. сокинони деҳаи Чорқишлоқ дар ҷамоати Чоркӯҳ борҳо аз даргириҳои марзӣ зиён диданд. хонаи Зиёратхон бори чорум аст ки валангор мешавад. شده باشد 4 مراتبه همین دمی سحر کودکا زنها مردها همه خواب یک بار تیر تفنگ همون طرف تفنگ ما هم سرحدی قرقیزستان همون طرف یک بار تیر تفنگ تبوشش میبره طرفی بالاند زن و فرزند و بچه های همه یک بار پارت ترپ سال شده بر اساس اینده یک دخترچه 13 ساله صنف نهم زدم وفات کرد. آتش من احوال خانه ها زنکو و های گوجا گرفتن نمیدانیم. خانه احوال شبیه مقامات هنوز آمار تلفات را در این دهه نگفتند. بچه ها مرد، کودک ها مرده رفسوس. من خانه در احوالش من. تاجیکستان و قرقیزستان همدیگر را در آغاز حمله عیبدار میکنند. ساکنان نظری دیگر دارند. آدما زن و کودکش گیرون گرفتگی نبود. اگر ما سر میکردیم موجه بخبر نشدیم موجه همه زن و کودکمو گرفته نگرفته. اوزی بینید همین دههای خودمو فقط اساسا مردگی ها همون مردم اسایشته بودن. کودک دار همون صنف دهم خان بود به فکرم همون دختر مرد. اگر ما سر میکردیم موجه ما گرفته نگرفته. در دهه چارقشلاق 5,500 آدم زندگی میکنند. حالا اکثر آنها به سرپناه مانده‌اند. بررسی مناقشه اخیر در مرز با قرقیزستان را ادامه می‌دهیم. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان با نشر بیانیه گفت که حضور 70 افسر و سرباز نیروی ویژه قرقیزستان را در نزدیکی ناحیه دیوشتیچ معلوم کرده است. در این بیانیه وزارت نیروهای قرقیزستان را به نقض حریم هوایی تاجیکستان متهم کرده گفته است پرواز پهپادهای قرقیزستان روزهای 19 و 20 سپتامبر در فضای پاسگاه‌های سرحدی و قسم‌های نظامی در ناحیه‌های دیوشتیچ، باباجان غفوروف، جبار رسولوف و رشت مشاهده شدند. از این پیشتر خبرنگار رادیوی آزادی در شهر اسفره
бо нафароне суҳбат кард ки дар рӯзи муноқишаи мусаллаҳона нақлиёти онҳо аз боло ба эҳтимоли зиёд тариқи паҳпод ё дрон мавриди ҳамла қарор гирифтанд. Фарзон Муҳаммадӣ тафсилот медиҳад. мошини боркаши тамғаи портер ки ба бародарон Фаррух ва Абдувосит Амакуфо ду сокини шаҳраки Шуроб тааллуқ дорад, рӯзи 16 сентябр ҳадафи ҳамла қарор гирифтааст. ба нақли онҳо ин додару ако он рӯз бо шунидани садои тиру тӯб ба кӯмаки аскарон рафта буданд ва мехостанд захмиёнро ба бемористон интиқол диҳанд. вале баъди чанд лаҳзаи он ҷо қарор доштан шоҳиди таркишӣ сахт шуданд. ҳамон дар вақти ҳодиса ман дидам ки мошини акам таркиш ёфт. баъд дидам давидам шуни ҳамашин ки акам ки захмӣ шуд гуфтам. давида рафтам ки дар ҳамон ҳодиса унҷа рафтам ки солдатҳо ҳамаш ҳар тараф хоб буданд. ранинои вазмин буданд ҳамашон. як нафараш мурдагӣ буд. қитман бо 2 нафари дига гражданский буд. дар атрофи мошини ман 6 нафар захмӣ шуда, 2 таш ҷош ба ҳалок шуд. дигарош ҳолати вазники варда бурда мо расондем. бачаҳо ҳамашон мошини худмо кидид, гражданский мошин кидид, бурда расондем. бародарон дар он ҳодиса осеби равонию ҷисмонӣ диданд. ҳамон ҳолати мошин ба ранинои вақти бор карданда боя снаряди дига омада зад. вақте ки мо мошино ранинои бор кардсозагӣ монда, ман вақти дара кушоданамда таркишӣ ёфт. соҳиби мошин мегӯяд баъди ин ҳодиса навори ҳамла ба нақлиёташро аз шабакаҳои иҷтимоӣ марбут ба кишвари Қирғизистон дидааст. вай бо тасдиқи нишонаҳои мавқеъгирии мошинаш ва манзараи атрофи он мегӯяд онҳоро тариқи паҳбод ё дрон аз боло мавриди ҳадаф гирифтанд. минтақашу гирду атрофи мошини ман ада чихе гум. ҳам ящикое ки снаряда холӣ шудагӣ буд, разбросане буд. Дем хем мусор бое. Территорияда. Сам пишчам бетераш буд. Як тир мошини мара задам, баъди чанд дақиқаш бетера задам. Ракетные системы залпового огня. صادق امامی معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان هم شام 19 سپتامبر در یک ملاقات کوتاه با نمایندگان کورپوس دیپلماتی مقیم دوشنبه از ضربه پهپادها به دهه‌های مرزی گفت. و همزمان افزود که قرقیزستان به فرق از تاجیکستان نیروهای اضافی و اسلحه سنگین را در نزدیکی مرز استفاده برد. اصول غیر انسانی استفاده شده است. ما عملکرد نظامیان قرقیزستان را نقض معیارهای حقوق بشر می حسابیم، زیرا آنها نه تنها انشاءات نظامی بلکه خانه‌های مردم عادی و خط برق و علاقه را هدف گرفتند. یک نکته را مخصوص ذکر می کنم که چندین مکتب تخریب شده و مسجد مورد حمله بی سرنشین ها قرار گرفته است. مقامات قرقیزستان این ادعای طرف تاجیکستان را رد یا تصدیق نمی کنند. اما وزارت کارهای داخلی تاجیکستان حمله روز 16 سپتامبر به مسجد آچی قلعه را کار پهپاد یا بی سرنشین های طرف همسایه می نامد. در آن حمله زیاده از 10 نفر کشته شدند. خبرها از کاربرد درون یا پهپادها از طرف قرقیزستان در حال صدا می‌دهند که دوشنبه و بیشکک هنوز 2 ماه پیش گفته بودند درباره استفاده نکردن آنها در درگیری‌های مرزی سازشنامه امضا کردند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اصفهان. تفصیلات حوادث اخیر در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان را در سامانه رادیوی آزادی بخوانید. برنامه را بعد یک آگهی ادامه می‌دهیم. بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه‌های تلویزیونی رادیو آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخباری آزادی ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیو آزادی بمانید. 21 سپتامبر президенти روسیه ولادیمیر پوتین قراری سفربری به خدمت حربی را امضا کرد. یک روز پیش از این مقامات روسیه گفتند در مرکز مهاجرت سخر و بخش را تأسیس می‌دهند که به جلب مهاجران به خدمت حربی بر عوض دریافت آسان شهروندی روسیه مشغول می‌شود. کارشناسان این تصمیم‌های مسکو را پیش بینی می‌کردند و آن را نشانه سستی استراتژی حربی آن در جنگ بی اساس با اوکراین می‌نامند. پس هدف آن چی بوده می‌تواند؟
حالا همکارم خیرامان بقازاده در استودیو با ما است. خیرامان، در قرار قسما سفربرکنی نیروهای ذخیروی چی گفته می شود؟ زرانگیز پوتین که امروز گفت پیشنهاد وزارت دفاع روسیه را دستگیری کرد، میگوید که سفربری به ارتش تنها به شهروندان دخل دارد که در نیروهای ذخیروی شامل هستند و در گذشته در ارتش خدمت کردند و تجربه معین دارند. با گفته پوتین این نفران پیش از سفربر شدن به قسم‌های حربی از تمرین‌های ایلاوگی نظامی می‌گذرند. وزیر دفاع روسیه سرگئی شویگو الکی گفت که 300,000 نفر را سفربر می‌کنند. گفته می‌شود قرار به افراد تا 45 ساله داخل خواهد داشت. اما ویکتور لیتوفکین، یک شورح نظامی و پالکونیک مستفید در روسیه که ما با او پیش از برنامه صحبت کردیم، گفت قرار رهبری روسیه با متخصصان نظامی 18 تا 50 ساله داخل دارد که در نیروهای ذخیروی هستند. او گفت که کارمندان کارخانه و مؤسسه های بخش دفاعی دعوت نمی شوند. خب در حالی که این قرار به شهروندان روسیه داخل دارد، حالا طوری از خبرهای رسمی دیدیم جلب مهاجران هم به جنگ حداقل در مسکو شروع شده است. در این باره چی اطلاعی داریم خیرامان؟ بله، شهرداری مسکو سرگئی سابیانین دیروز گفت که در نزد مرکز مهاجرت ساخروو که اسمش رو ما چون مؤسسه به قیدگیری، پتندهی و بازداشتگاه مهاجران هم شنیدیم، اکنون یک ساختار دیگری تأسیس می شود. وظیفه این ساختار که در همکاری با وزارت دفاع عمل میکند جلب مهاجران به جنگ با وعده تقدیم شهروندی روسیه عبارت خواهد شد. منعقدان میگویند که جلب مهاجران با هدف استفاده آنها در صف پیش به اصطلاح برای قربانی صورت میگیرد. میتوانند که در دلخواه و شهروندی شما رو بکار کنند. این رو ما صدها بار دیدیم و میدونیم حتی نفرانی که شهروندی تاجیکستان نداشتند، شهروندی شوروی داشتند، شهروندی تاجیکستان روسیه گرفتن، حتی آنها را محروم کردن به وطن فرستادن. از این خاطر فریفته نشید. آنجا با یک توکلش به خدا یا یک بلاش میکنیم نمیگذرد. و یادآور میشویم بر اساس قانون‌های تاجیکستان شرکت در جنگ‌های خارجی جنایت ارزیابی میشود و جزای سنگین دارد. تشکر. خیرامان بقازاده بود با قرارهای اخیر در روسیه درباره جلب نیروهای ذخیروی و هم مهاجران به جنگ بدلیل در اوکراین. اعلان سفربرکنی به ارتش در روسیه پیوندان مهاجران را در تاجیکستان ناراحت و نگران کرده است. همکاران ما در دوشنبه برات یوسفی و سرویناز روح‌الله نظر ساکنان را درباره آغاز معرکه سفربرکنی و تقدیم شهروندی بر عوض خدمت در ارتش پرسیدند. پاسخها را همراه می‌بینیم. конечно ما تشویش میشیم. نمی‌فوره ما را که روان اونجا کشته شوم مردم ما. چی در کنیم؟ ما پشتی وطن خودمون با جور میریم. پشتی وطن یک کس دیگه چی در کنیم بوده؟ رفتم ما را در اونجا پریزنواد نمیکنه. البته تشویش میشیم، ما نمیخواهیم خیلی برای اینکه همین بسیار همین بچه‌های توجیک مثلا در تمام جا وای میشوند مردستی انوخی نه جنگ در بردن چند قومی اوکراین رفتن چند تا بچه‌ها مرده. ما مثلا ریزو نیستیم، ما خیلی معقول نیست مدده راستیگه. نه برای بچه‌م تشویش دیست. من بچه‌م راستیگه به می نو رفته در تمام روسیه رفتگینه وای کدگینه خیلی مجبور شد برای کار شده برای پول شده خیس رفت بیچاره چیکو کنه برای کی از همین یک کار میکنی میگیرن محکم میکنن یا دیپورت میکنن و نیروبر میکنن برای میل چی بریم در شهر خمون بریم برای شهر خمون بریم برای شهر دیگر چی نمیریم برای تاجیکستان خمون موقعش میریم وقت در تشویش میدرورا چونه کی میفوره که جنگ روا هیچ کس نمیفوره اون آدمی که خیلی فکر نمیکنه میره در همون جنگ خیلی کارا میکنه باید بیعقله آدم با عقل اومده وطن خودش حمایت میکنه نروم همینجا کار کنم چی سر اونجا برای پول کار کردنی میرون با اونجا میرن جنگ روند در کار نیست من باید قرار باید راضی نیستم برای تاجیکستان ما ماندگی در سرحد خودمون جنگ رفته است اون آدمی که سرحد خودش محافظت کرد نتونه دیگه دولتش خود محافظت میکنه. برنامه رو اینجا به پایان میرسونیم. تا برنامه‌های دیگر خدا نگهداری شما.